اسے کیا کہتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بھائی شہید ہوا؟ بس حساب کتاب کو اللہ ہی لے گا ہم سے. اس وقت ہم موجود ہیں ثوابی انٹرچینج جلسہ میں. آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پیار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہو چکی ہے. رجیم چینج ہونے کے بعد بہت مشکلات فیس کی، اسپیشلی پی ٹی آئی کے کارکنز نے. یہ میرے ساتھ موجود ہے، یہ نوجوان آپ دیکھ رہے ہوں گے، انیس ستی سے آپ ملے بھی ہوں گے کیونکہ وہ تمام لیڈرز کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہوتا تھا، کارکنان کے ساتھ بھی اس کا بہت زیادہ پیار کا رشتہ تھا اور سوشل میڈیا بھی بہت اچھا یوز کرتا تھا. انیس ستی آج ہم میں نہیں ہے، وہ شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہو گئے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، بزرگوں کو، رشتہ داروں کو سوگوار چھوڑ گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اپنی دربار میں. اس نے بہت قربانی دی حق اور سچ کے ساتھ. میرے ساتھ جو یہ نوجوان موجود ہے یہ بھی بالکل سیم انیس ستی کی طرح پرسنالٹی ہے ان کی. ان سے ذرا بات کرتے ہیں، انیس ستی کی یادیں شیئر کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کوئی ایک بات انیس ستی کی ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہی میں آپ کو گھر سے جب وہ نکلا تھا تو والدہ کو جو بول کے گیا تھا. اچھا، جب وہ اسپیشلی وہ جلسے کے لیے نکلا، احتجاج کے لیے نکلا، تو وہ سوابی یا اس ایریے سے اٹیچ ہو کے ساتھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس دوران والدہ سے، گھر والوں سے اس کی فون پر بات ہوئی تھی؟ فون پہ تو نہیں بات ہوئی تھی کیونکہ سروس انہوں نے بند کی ہوئی تھی. تو وہ گھر سے والدہ کو بس یہی جملہ بول کے گیا تھا کہ یا پھر خان صاحب آج باہر رہیں گے یا پھر میری لاش ہوگی. وہ جملہ آخری تھا جو والدہ سے؟ جی یہی آخری جملہ تھا اس کا والدہ سے. اچھا، اکثر والدین ہوتے ہیں نا، مائیں اسپیشلی بڑے تھوڑا سا نازک مزاج کی ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھر کے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں. تو والدہ نے یا والد صاحب نے کہیں تو کہا ہوگا کہ بیٹا حالات بہت خراب ہیں، مشکلات بہت ہیں اور حکومت کی طرف سے بہت زیادہ دھمکیاں ہیں، تو بیٹے سے یہ نہیں کہا والدین نے کہ بیٹا مت جاؤ؟ والدہ نے یہ بولا تھا کہ حالات خراب ہیں فی الحال نہ جاؤ، تو لیکن اس نے بولا ہے ماما یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ حق اور سچ کی لڑائی میں تو میں نے جانا لازمی ہے. پھر اس نے والدہ نے پھر کہا کہ آپ چلے جائیں، اپنا خیال رکھنا، بس یہ. ابھی کیا صورتحال آپ فیس کر رہے ہیں موجودہ ٹائم پہ؟ مطلب جیسے کہ حکومت آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ نہیں؟ حکومت سر آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. دوسرے بھائی ہیں جی میرے ساتھ کھڑے ہیں، انیس ستی کے بڑے بھائی ہیں. حکومت فی الحال پنجاب حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی، الٹا ہمارے اوپر پریشرائز ہو رہے ہیں اور ہمیں ریپ کیے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے پر تنگ کیا جا رہا ہے. ایف آئی آر کے لیے آپ کی فیملی کوشش کر رہی تھی، آپ کی فیملی ایف آئی آر درج کرانے میں کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ نہیں، ایف آئی آر جب ہم نے عدالت سے رجوع کیا تو میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا گھر سے. کیس کے مدعی نفیس ستی ہیں ان کو اٹھا لیا گیا اور کیس کے جو گواہ تھے عمر ستی صاحب ان کے اوپر 17 ایف آئی آر اب تک درج کی جا چکی ہے. کیا پیغام کرتے ہیں عوام کے لیے کہ ایک انیس ستی آپ کے گھر سے شہید ہو گیا، آج پھر اسی جلسے میں اسی مقام پہ آپ موجود ہیں، کیوں آپ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں؟ نہیں، انیس ستی کا جو مشن تھا، عمران خان کا جو نظریہ تھا، انشاءاللہ ہم بھائی، ہم فیملی انیس کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ کا بڑا بھائی تھا انیس ستی، آپ بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں ان کے ساتھ جاتے تھے؟ جی جب شہید ہوا تو میں اس کے ساتھ ہی تھا. آپ ساتھ ہی تھے؟ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. جب اس کو گولی لگی تو میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اب زندگی کیسی ہے آپ کی؟ کوئی ڈر خوف آپ کے دل میں کہ ایک شہید ہمارے گھر سے ہو گیا عمران خان کے لیے، تو ابھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، جانے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ اب تو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. اب ایک جان بھی ہوا تو بھائی نے دے دیا، اب تو ڈر کس چیز کا. والد صاحب کی طبیعت کیسی تھی اور والدہ صاحبہ کی لائف جو ہے ابھی کیسی ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک جوان بچہ جب شہید ہو جاتا ہے تو والدین کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. والدہ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب بھائی شہید ہوا کے بعد والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت کم بولتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، ہم جلسہ گاہ میں موجود ہیں. میوزک ماشاءاللہ بہت تیز ہو گیا، جب یہاں پہ ہم بولتے ہیں تو میوزک بہت تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میوزک اب سلو ہو گیا. ہم موجود ہیں ثوابی جلسہ میں. یہ ہیں انیس ستی شہید کے بھائی. ان سے میں نے یہی بات کی کہ ایک شہید آپ کے گھر سے ہو گیا انیس ستی. جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، بزرگ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، دکھ درد ہوتا ہے، لیکن جو جوانی کی موت ہوتی ہے وہ بہت دردناک ہوتی ہے. وہ پورے علاقے کے لیے درد ہوتا ہے، پورے علاقے کے لیے تکلیف ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جان ہے وہی دے سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے.
जी नाजरीन, ये जुमला आपने सुना, इमरान खान साहब से लोग प्यार क्यों करते हैं? इस वजह से नहीं कि वो क्रिकेटर था, नहीं, अवाम इमरान खान से इसलिए प्यार करते हैं कि 77 साल तारीख में एक वाहिद लीडर इस दुनिया में आया, नॉट ओनली पाकिस्तान में, कि जिसको जान की परवाह नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अल्लाह का वली है, और अल्लाह के वली की निशानी क्या होती है? वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अल्लाह के वली की दूसरी निशानी क्या होती है? कि वो पैसे से प्यार नहीं करता। तो जो बंदा पैसे से प्यार नहीं करता और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इमरान खान ने, मेरी पैदाइश से जब मैं आया इस दुनिया में, तो मुझे पता चला कि इमरान खान साहब ने मेरे लिए कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, मेरी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, मेरे आने वाली नस्ल के लिए इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अलावा इमरान खान के पास अगर है तो वो बनी गाला भी नहीं है, बनी गाला भी मेरे नाम हो चुका है। तो मैं एक ऐसे लीडर के लिए आवाम क्यों नहीं उठेगी? रिजीम चेंज होने के बाद मैं भी ये सोच रहा था कि इमरान खान ने सारी जिंदगी शाही जिंदगी गुजारी है, इमरान खान एक दिन भी जो है वो जेल में नहीं रहेगा, लेकिन हमारी सारी पेशगोइयां गलत साबित हुई। इमरान खान ने वो किया जो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इमरान खान की जिंदगी कामयाबियों से भरी पड़ी है, तो जब लास्ट सारी जिंदगी इमरान खान की कामयाबियों से भरी पड़ी है, तो ये लोग इमरान खान को शिकस्त कैसे दे सकते हैं? अवाम के लिए कोई जुमला? अवाम के लिए ये जुमला है कि जो हम पर ये फार्म 47 के जो डाउट हम पर नामजद किए गए हैं, इनके खिलाफ निकलें, बाहर निकलें, और इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलें और इनके खिलाफ निकलें। उनसे कहते हैं जिनकी वजह से आपका भाई शहीद हुआ, बस हिसाब किताब तो अल्लाह ही लेगा हमसे। क्या कहते हैं जी जिनकी वजह से शहीद हुआ? बस जुल्म जब बढ़ता है तो मिट ही जाता है। आप भी एक माँ हैं, अनीस सत्ती की भी माइक है। मैं साथ थी उस दिन, मैं साथ थी जलसे में। हम 26 नंबर पर जैसे ही पहुंचे तो चूंकि मेरा एक पड़ोसी है, भाई है जाहिद शिनवारी, का नाम सुना होगा जी जी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बाजी मैं तो पुल के नीचे गिर गया हूँ। वो असल में कंटेनर उठा रहे थे, ये 146 बंदे थे, 165 बंदे थे, सॉरी, जो लड़के थे जो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्होंने कंटेनर उठाए 26 नंबर पर। जब हम पहुंचे, रास्ते में तो रुकावटें वो उठा रहे थे। उधर जब पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। तो भाई ने कहा कि मैं जरा जाता हूँ, कंटेनर आगे रास्ता खोलता हूँ। और हम भी कंटेनर में बैठे थे, क्योंकि ओवरसीज की तरफ से हमें कुछ टोपियाँ और कुछ बनेन्स वगैरह और कुछ चीज़ें, मास्क और चश्मे मिले थे कि ये अपने देना है लड़कों को, जो लड़ने वाले लड़के हैं उनको देना है। वो हमने तकसीम किए। जैसे ही 26 नंबर पर पहुंचे, भाई ने कहा कि बाजी इस तरह करते हैं, ज़रा रेस्ट करते हैं और मैं नीचे उतरता हूँ, यहाँ मेरा भांजा है, उसके साथ खाना खा लेंगे, फिर जाएंगे डी चौक। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जैसे ही नीचे उतरा तो तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने कहा बाजी मैं पुल के नीचे पड़ा हूँ और जख्मी हो गया हूँ, टांग पे मुझे गोली लगी है और एक बंदा मेरे साथ पड़ा है जो कि फौत हो चुका है और तीसरा बंदा भी जख्मी है। मैं आई और मैंने वहाँ पूछा कि अगर पेशावर और सवाबी का कोई जानने वाला हो तो मैं उनसे कहूँ कि जाएं और उनको उठा लाएं, लेकिन कोई भी नहीं था। कुछ चंद बूढ़े बंदे थे और ज़बरदस्त शीरिंग हो रही थी, ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। और मुझे अक्सर लड़के कह रहे थे, इस उम्र के लड़के थे, कि आप बाजी आपने जाना नहीं है। और सॉरी, एक वो जिसने वो शहीद जो है मेरे ख्याल में वो कहाँ के औरकजई, उस जिसने नाम उसका मुझे याद नहीं, पैंट शर्ट उसने पहना है, लंबे लंबे बाल हैं, वो मेरे साथ था। उसने मुझे कहा कि बाजी अगर आप चली गई और आपको गोली लगी तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपका भाई जख्मी है और फिर आपका भी पता नहीं लगेगा, आपको उठाएगा कौन। तो उसने कहा कि आप रुको, आप नहीं जाओ, जैसे ही फायरिंग रुकती है मैं खुद जाता हूँ। फिर मेरे ख्याल में रास्ता खुल गया दोबारा और वो चला गया, डी चौक पहुंच गया। वहाँ उसकी नसीब में गोली लिखी थी, शहादत उधर ही लिखी थी, तो यहाँ से तो बच के गया, वहाँ शहीद हो गया। अच्छा ये बताएं, अभी आपके साथ ये अनीस सत्ती का भाई मौजूद है? जी बिल्कुल, आप लोग थे काफिले में। जी जी, आप समझती हैं कि उस दौरान वो जख्मी हो गया था, तो क्या बात हो रही थी अनीस सत्ती, अगर आपकी कोई थोड़ी देर के लिए कोई बात हुई? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे अपने भाई ने फोन किया कि मैं लगा हूँ गोली पे, तो मैंने कहा ना मैं इनको डी चौक में गोली लगी थी और मेरे भाई को 26 नंबर पे लगी थी इस्लामाबाद में। तो फिर मैं उसको वहाँ से भगा के, फिर मुझे पता चला कि यहाँ तो हालात बहुत खराब है, जख्मियों को उठा रहे हैं। मैंने उसको एम्बुलेंस में बिठाया और कादियाज़म हॉस्पिटल ले गई। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ उसकी मैंने फर्स्ट एड की, मैंने डॉक्टर से कहा कि आप सिर्फ फर्स्ट एड करें। उन्होंने कहा कि ये खत्म हो सकता है। मैंने कहा यहाँ जो हालात है उससे वो बेहतर है कि खत्म गाड़ी में हो जाए, लेकिन मैंने इसको पेशावर ले जाना है। ये सारे वाकयात आपने देखे, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बावजूद उसके कि हुकूमत कह रही है कि कोई गोली नहीं चली। गोली चली, शॉर्ट में बताएं। हमसे पूछे, गोली नहीं, गोलियां चली, बारिश बरसी है गोलियों की। और पता है जो बूढ़े बैठे हुए थे, रात का वक्त था, ये चादर मैंने उतारी, एक दर्जी के दुकान में मैं गई और मैंने उससे कहा कि बेटा ये भगोना चाहती हूँ इस कूलर में। उसने कहा डुबो दो। मैंने डुबाया और जो भी बड़े उम्र के लोग थे, 70 80 90 साल के बूढ़े थे हमारे साथ, जवान थे और बच्चे थे और मजदूर अफराद थे,
मुझे तो इतना दुख हो रहा था कि वो लोग लगे होंगे तो वो कैसे दौड़े होंगे इस हालत में। अच्छा तुम्हें गई हुए ने ये चादर भगोई, मैंने उसको बूढ़ों की तरफ फेंका, मैंने कहा भाई इसका जो पीपल आपके हाथ में है अपने वो करो ताकि ये शीलिंग का जो असर है ये खत्म हो जाए। उन्होंने इस तरह गर्दनें पकड़ी हुई थी, तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, एक लास्ट में एक जुमला बताएं, अनीस सती की ये तस्वीर आप देख रही है, छोटा भाई, उनकी माँ को क्या पैगाम करती है, उनकी वालिद साहब को क्या पैगाम करती है? असल में जब एक माँ का, मैं खुद माँ हूँ जवान बच्चे की ना, और ऐसे लाल जब करने के चले जाते हैं और तबाही वो करते हैं, उनको तसल्ली देने के लिए मेरे पास अखबार नहीं होते, मैं उनको तसल्ली दूँ। और ये तो बिल्कुल अच्छे गए हैं और वो भी शहीद हो गए, दूसरे की गोली से लगे। बस उनकी बहादुरी को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने ये बेटे अब भेजे, तो ये बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़े दिल की मालिक है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जलसागाह से फराज खान को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।